ओम नमः श्री अतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चिद सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। स्वामी विवेकानंदेर जन्मोत्सव उपलक्षे आज के आमरा एखाने समवेत हয়েছি स्वामीजीर कथा आलोचना करब बोले स्वामीजीर जीवन एवं बाणी सम्पर्के आमरा अनेकेई अनेक कथा जानी। तार बाणी आमादेर अनेकेर मुखस्थ, किन्तु जीवने आमरा स्वामीजीर बाणीके जाते आरो बेशी करे प्रयोग करते पारी, स्वामीजीर जीवनेर आदर्शके जाते आमादेर जीवने प्रतिफलित करते पारी, सेई जन्ये तार जन्मोत्सव इत्यादि पालन एवं तार बाणी तार जीवन के चर्चा करा आमादेर एकान्त आवश्यक। श्री श्री माँ शारदा देवी एकटी कथा खूब सुंदर बोलतें जे चंदन जेमन घषते घषते तार गंध बेरोय, फुल जेमन नाड़ते नाड़ते तार सुगंध पावा जाए, ठीक तेमनी भगवत कथाओ आलोचना करते करते आमादेर मध्य भक्ति प्रेम इत्यादिर उदय हय। तो स्वामीजी एत बृहत् एकटी विषय, एत विस्तृत तार हृदय जे आमरा सम्पूर्ण तो स्वामीजीर हृदयटिके सहजे उपलब्धि करते पारी ना, सारा जीवन आमादेर लेगे जाए, हयतोबा एकटी जीवनও যথেষ্ট नय। ताई যত स्वामीजीर कथा स्वामीजीर बाणी चर्चा करा जाए ततई आमादेर पक्षे भालो एवं समग्र पृथिवीर पक्षेও मंगलमय। विशेष करे युवक युवती जारा आছেন तादेर पक्षे तो अवश्यई स्वामीजीर आदर्श एवं बाणी तादेर प्रत्येक दिनेर चलार पाथेओ हये उठले देश सुंदर हबे, जीवनও सुंदर हबे एवं आमादेर जातिও आरो सुंदर हये उठबे। आमरा स्वामीजीके हिंदू सन्यासी वीर नेता बेलूर मठेर प्रतिष्ठाता श्रीरामकृष्ण देवेर शिष्य कलकातार छेले इत्यादि नाना परिचये ताके जानी, किन्तु स्वामीजीर सबथेके बड़ो जे परिचयटी सेटी बोधहय एई तिनि एकजन प्रेमिक, एमन एकजन मानुष जिनि सकलके भालोबासेन। स्वामीजीर जीवनेर एइटी हच्छे बोधहय आमादेर काछे सबथेके बड़ो बिस्मयेर दिक, स्वामीजीर भालोबासा। आसले एई भालोबासाओ तिनि गुरुर काछ थेके उत्तराधिकार सूत्रेई प्राप्त हयेछिलेन। आमरा जानी तार गुरु श्रीरामकृष्णके सम्पर्के जखन स्वामीजीके जिज्ञासा करा हय तखन स्वामीजी तार उत्तरे बोलेछिलेन LOVE पार्सोनिफाइड। तुरानंदजी महाराज के प्रथमे स्वामीजी जिज्ञासा करेছিলেন। तुरानंदजी बोलेছিলেন आसीतगिरी समं स्यात् कज्जलम सिंधुपात्रं सुरतरुवरो शाखा लेखनी पत्रमुर्वी लिखति यदि गृहीत्या शारदा सर्वकालं तथापि तव गुणानमीशो पारं न याति। अनंत काल धरे यदि देवी सरस्वती स्वयं तोमार स्तुति करें ताहलेও तोमार स्तुति करे शेष करते पारबेन ना। एटी श्रीरामकृष्ण सम्पर्के तुरानंदजी महाराज बोलेছিলেন। সেইটি শুনে
স্বামীজিকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, স্বামীজিকে যখন মহারাজ জিজ্ঞাসা করেন যে তোমার কি বোধ হয় শ্রীরামকৃষ্ণ কেমন, তখন স্বামীজি এই কথা বলেন যে LOVE পার্সোনিফাইড, লাভ পার্সোনিফাইড। ইংরাজি এই লাভ বা ভালোবাসা শব্দটি ছাড়া আর কোনো শব্দ দ্বারা বিবেকানন্দ তার গুরুকে ব্যাখ্যা করতে পারেননি। বিবেকানন্দের জ্ঞান ভাণ্ডার অনেক বৃহৎ ছিল, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণকে ব্যাখ্যা করবার জন্য আর কোনো শব্দ তিনি খুঁজে পেলেন না, ওই একটি শব্দ ভালোবাসা। কারণ তিনি দেখেছেন ঠিক সামনে বসে গুরুকে ভালোবাসায় কাতর হয়ে কেমন শ্রীরামকৃষ্ণ রয়েছেন দক্ষিণেশ্বরে, কাশীপুরে, সেটি বিবেকানন্দ দেখেছেন। পরবর্তীকালে বিবেকানন্দের শিষ্যদেরকেও যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে বা গুরু ভ্রাতাদের যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে স্বামীজি সম্পর্কে আপনাদের কি মনে হয়, কি বলবেন, তারাও সেই একই কথা বলেছেন স্বামীজি মানে হলেন লাভ পার্সোনিফাইড, ভালোবাসার ঘনীভূত রূপ। ভালোবাসাকে তো আমরা চোখে দেখতে পাই না, যদি দেখতে পেতুম তাহলে এই রকম দেখতে হতো, যেমন সামনে আমরা দেখছি স্বামীজির মূর্তিটি। যদি ভালোবাসা কখনো ঘনীভূত রূপ ধরে সামনে আসেন তাহলে এই রূপে আসবে। এইটি হচ্ছে সবথেকে বড় দিক রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনে, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ জীবনচর্যার এইটি সবথেকে বড় দিক, ভালোবাসা। কারণ দেখুন কেন বলছি আমরা সবথেকে বড় দিক, কারণ এখন পৃথিবীতে বোধহয় সব কিছুর যোগান রয়েছে, সব থেকে প্রয়োজন যেটির বেশি সেইটি বোধহয় ওই একটি জিনিসের, ভালোবাসা। মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা, অন্য প্রাণীদের প্রতি মানুষের ভালোবাসা, সংসারে, পরিবারে, সমাজে, দেশে, সর্বত্র এই ভালোবাসাহীনতায় আমরা ভুগছি। তো বিবেকানন্দের জীবন আমাদের নতুন করে ভালোবাসতে শেখায়। কেন বললাম আমরা যে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকেই বিবেকানন্দ, যেমন তিনি স্বীকার করেন যে তার সমস্ত কিছুই তিনি বিবেকানন্দ স্বীকার করেন যে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকেই তিনি সমস্ত কিছু পেয়েছেন, ভালোবাসাটিও শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকেই পাওয়া। আমরা জানি সেই ঘটনা, একদিন দক্ষিণেশ্বরে স্বামীজি রয়েছেন, তো সেই সময় স্বামীজি ঠাকুরকে বললেন যে ঠাকুর আমি নির্বিকল্প সমাধি চাই। নির্বিকল্প সমাধি কি না, ঈশ্বর চিন্তায় সমাধিস্থ হয়ে থাকা, ধ্যানস্থ হয়ে থাকা। কোথায় না, হিমালয়ে বসে তপস্যা করব, মাঝে মাঝে নিচে আসব, শরীরের প্রয়োজনের জন্য যতটুকু আহার আদি গ্রহণ করা দরকার করব, আবার গিয়ে হিমালয়ের গুহায় তপস্যা করব। দেখুন বিবেকানন্দ যদিও তখনও সন্ন্যাসী হননি, কিন্তু তিনি ত্যাগের জীবন বেছে নিয়েছেন। তাই তার পক্ষে হিমালয়ের গুহায় তপস্যা করতে চাওয়া, এ তো নির্বিকল্প সমাধি চাওয়া, এ তো কোনো অপরাধ নয়, এটি স্বাভাবিক। সাধু হলে তিনি গুহায় তপস্যা করবেন, এটি তো স্বাভাবিক একটি বৃত্তি। এই শুনে তার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ কি বললেন? বললেন, ছি ছি, আমি ভেবেছিলুম তুই একটা বটবৃক্ষের মতন হবি, তোর ছায়ায় কত মানুষ আশ্রয় নেবে, কত প্রাণী আশ্রয় নেবে, আর তুই কিনা শুধু নিজের মুক্তির কথা ভাবিস।
রামকৃষ্ণদেব যুবক নরেন্দ্রনাথকে তিরস্কার করলেন, বললেন ছি ছি। দেখুন, যে নির্বিকল্প সমাধি এত যুগ ধরে ভারতবর্ষের ঋষি মুনিরা তারা এর জন্য কাঙ্ক্ষিত হন, এটি লাভ করতে চান, সেটি তো চেয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথ। কি এমন দোষ করেছেন? ঠাকুর বললেন ছি ছি। আমরা আরও কিছু বছর পিছিয়ে যাই এই ঘটনার থেকে। শ্রীরামকৃষ্ণ রানী রাসমণির জামাতা মথুরামোহনের সাথে তীর্থ দর্শনে বেরিয়েছেন। মথুরবাবু রামকৃষ্ণদেব পরমহংসকে বাবা বলে ডাকতেন। তারই একমাত্র অধিকার ছিল এই বাবা বলে সম্বোধন করার ঠাকুরকে। ঠাকুর বাবা সম্বোধন সকলের কাছে পছন্দ করতেন না, বাবা, গুরু, কর্তা এগুলি তিনি শুনতে চাইতেন না, কিন্তু মথুরবাবুর সেই অধিকার ছিল। মথুরবাবুর সঙ্গে বেরিয়েছেন। দেওঘরের কাছে একটি স্থানে গিয়ে ঠাকুর দেখলেন, একটি সাঁওতাল অধ্যুষিত অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে যেতে গিয়ে ঠাকুর দেখলেন সেখানকার মানুষরা অতি দরিদ্র। তাদের মাথায় তেল নেই, কোমরে বস্ত্র নেই, গায়ে চাদর নেই, পেটে দুমুঠো ভাত নেই। যে শ্রীরামকৃষ্ণকে আমরা জানি যে মাতৃভাবে তন্ময় হয়ে থাকেন, দিনরাত উন্মাদের মতো কেবল মা মা করেন, চোখ দিয়ে জল পড়ে, মায়ের সঙ্গে কথা বলেন, নিজে হাতে করে মাকে খাইয়ে দেন, মায়ের নাকে তুলো দিয়ে দেখেন মা শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছেন কি না। সেই শ্রীরামকৃষ্ণই আবার দেখা গেল যে ওই দেওঘরের কাছে গিয়ে ওইখানটিতে তিনি মেঝে বসে পড়লেন, মাটিতে বসে পড়লেন। মথুরবাবুকে বললেন যে যতক্ষণ না পর্যন্ত এই গরিব মানুষগুলোকে তুমি পেট ভরে খাওয়াচ্ছ, মাথায় তেল দিচ্ছ আর গায়ে একটি করে বস্ত্র দিচ্ছ, ততক্ষণ এখান থেকে আমি এক পাও নড়ব না। শ্রী শ্রী মা সারদা দেবীকে তিনি বললেন যে দেখো, আমি আর কি করেছি, তোমাকে আমার চেয়ে অনেক ঢের বেশি করতে হবে। কলকাতার লোকগুলো পোকার মতন কিলবিল করছে, তোমাকে তাদের দেখতে হবে। আবার কি করলেন, দক্ষিণেশ্বরে কুঠি বাড়িতে ছাদে উঠে তিনি চিৎকার করে ডাকলেন, ভক্তেরা কে কোথায় আছিস, আয় রে, তোদের না দেখে আমি আর থাকতে পারছি না। এই যে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধারণ মানুষের জন্য, ভক্তদের জন্য, পাপী তাপী, পুণ্যবান শুদ্ধাত্মা, সাধু অসাধু নির্বিশেষে সকলের জন্য অকাতর প্রেম, সবাইকে ভালোবাসা, এই বাণীটি শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের শ্রেষ্ঠ বাণী রূপে গ্রহণ করলেন বিবেকানন্দ। অন্য কিছু নয়, ঠাকুরের জীবনে কি অলৌকিক ঘটেছে, তিনি কাকে স্পর্শ করেছেন, কখন সমাধি হয়েছে, এটি বিবেকানন্দের কাছে বড় কথা ছিল না। বারংবার তিনি গুরুভ্রাতাদের চিঠি লিখে বললেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের প্রধান কথা হচ্ছে ওই একটি, ভালোবাসা। বিবেকানন্দও তাই সেই ভালোবাসার মূর্ত রূপ হয়ে আমাদের সামনে প্রতিভাত হলেন। তাই সেই বিবেকানন্দ যদি নির্বিকল্প সমাধিতে সমাধিস্থ হয়ে হিমালয়ের গহীন গুহায় থাকেন, তাহলে তো অগণিত মানুষ যারা কিনা আজকে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীকে আশ্রয় করে তার পূত পবিত্র জীবনকে সামনে রেখে আধ্যাত্মিক পথে এগিয়ে চলেছেন, বিবেকানন্দকে সামনে রেখে তাদের জীবন গড়ে তুলছেন, তারা তো একেবারেই হতাশ হয়ে পড়বেন। তাই তিনি বিবেকানন্দকে, তখন নরেন্দ্রনাথকে যেন মৃদু তিরস্কার করে বললেন, ছি ছি,
আমি ভেবেছি তুই একটা বটবৃক্ষের মতন হবি, তোর ছায়ায় কত মানুষ আশ্রয় নেবে, আর তুই কিনা শুধু নিজের মুক্তির কথা ভাবিস। আমরা দেখি যে পরবর্তীকালে বিবেকানন্দ ঠিক তেমনটাই হয়েছিলেন। কি অসহনীয় যন্ত্রণা, অপমান তাকে সহ্য করতে হলো শুধুমাত্র তিনি এই সাগর পাড়ি দিয়ে বিদেশে গেছেন বলে। বিদেশে গিয়ে তিনি হিন্দু ধর্মের কথা প্রচার করেছেন বলে। কত গালিগালাজ, কত অপমান তৎকালীন সংবাদপত্রে তার নামে যে হয়েছে তার আর ইয়ত্তা নেই। এক সময় তো এমনও হয়েছে যে স্বামীজির মনে হয়েছে আমি সব ছেড়ে চলে যাই, কিন্তু আবার শ্রীরামকৃষ্ণের সেই প্রেমময় মুখখানি চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। ছলো ছলো আঁখি তার প্রিয় নরেনের দিকে চেয়ে আছেন, যে নরেনকে শ্রীরামকৃষ্ণ এত ভালোবেসেছেন, সেই ভালোবাসাকে নরেন্দ্রনাথ উপেক্ষা করতে পারেননি। কেমন ভালোবেসেছেন নরেনকে আমরা জানি। রানী রাসমণির বাগানের দিকে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ কেঁদে কেঁদে বলেছেন, ওরে নরেন, তুই কোথায় গেলি, কবে আসবি, তোকে না দেখে আমি আর থাকতে পারছি না। বুকের মধ্যে যেন গামছা নিংড়ানোর মতন নিংড়োচ্ছে। শ্রেষ্ঠ মিষ্টিটি, সন্দেশটি তুলে রেখেছেন, নরেন আসবেন। কোনো কোনো ভক্ত অনুযোগের সুরে বলেছেন, এক নরেনই শিষ্য, আর আমরা বাকি কি সব বানের জলে ভেসে এসেছি। এত ভালোবাসা নরেন্দ্রনাথের প্রতি, কারণ তিনি দেখেছেন নরেন্দ্রনাথ সেই নররূপী নারায়ণ, সপ্তর্ষি মণ্ডলের এক ঋষি। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বপ্ন দর্শন হয়েছে তার, যে সপ্তর্ষি মণ্ডলের ঋষিরা ধ্যানস্থ হয়ে রয়েছেন, একটি ছোট শিশু সেই ঋষিদের মধ্যে গিয়ে সেই ঋষি শ্রেষ্ঠকে গলা জড়িয়ে ধরে তাকে বলছেন যে প্রভু তুমি আমার সঙ্গে চলো। নরেন্দ্রনাথকে যেদিন প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ দেখলেন, চিনতে পারলেন ইনিই সেই ঋষি বলা বাহুল্য। আর ওই যে ছোট শিশু যে কিনা গলা জড়িয়ে ধরে নরেন্দ্রনাথকে মর্তে আনয়ন করেছিলেন, সপ্তর্ষি মণ্ডলের সেই ঋষিকে করজোড়ে স্তুতি করে তুষ্ট করে মর্তে এনেছেন আমাদের জন্য। এই যে সংসার ক্লিষ্ট মানুষ, আমরা শান্তির খোঁজে বারংবার আশ্রয় নিচ্ছি বিবেকানন্দ চরণতলে। ওই নর ঋষি সপ্তর্ষি মণ্ডলের সেই ঋষি আর কেউ নন, বিবেকানন্দ স্বয়ং। আর ওই যে ছোট্ট বালকটি গলা জড়িয়ে ধরে আদর করে নিয়ে এসেছেন সেই ঋষিকে, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ। তাহলে ভাবুন, বিবেকানন্দকে অবতার স্তুতি করে এই ধরাধামে নিয়ে এসেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার, তিনি স্তুতি করে নরেন্দ্রনাথকে এই ধরাধামে নিয়ে এসেছেন। তাই ঠাকুর যেন মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে নরেন, তুই কি ভুলে গেলি তোর ছায়ায় যে বহু মানুষ আশ্রয় নেবে, তুই যে আমার বাণী প্রচার করবি দেশ থেকে দেশান্তরে, যে কাজ আমি করতে পারিনি সম্পূর্ণ, সেই কাজ তুই করবি। ঠাকুর এক সময় গিরিশবাবুকে দুঃখ করে বলেছিলেন যে নিত্যানন্দ নিতাই আমার কেমন দাঁড়ে দাঁড়ে প্রেম ভিক্ষা করে বেরিয়েছে, আর আমার এমন শরীর, কামারপুকুর থেকে জয়রামবাটি যেতে গেলে পালকি করে যেতে হয়। ঠাকুরের স্থূল তনুটি এমনই ছিল। তাই ঠাকুরের বাণীকে প্রচার করা, তার এই প্রেম ঘন মূরতিটিকে প্রচার করার দায়িত্ব তিনি যেন নরেন্দ্রনাথের উপরে রেখে গেলেন। স্বামীজির মধ্যেও আমরা ঠিক সেই ভালোবাসার
পরিস্ফুট রূপ দেখতে পাই। খুব বিখ্যাত ঘটনা আছে। ক্ষেত্রীর মহারাজ স্বামীজির বন্ধু, তিনি স্বামীজির জন্য খুব বিখ্যাত একটি বাইজিকে নিয়ে এসেছেন। তার নাম ময়নাবাই। সে নাচ গান করবে, স্বামীজির মন আনন্দ পাবে। তো যখন সেই আনন্দ উৎসবের আয়োজন হয়েছে, স্বামীজিকে সেই বাইজি যেখানে নাচ করছেন সেখানে মহারাজ ডেকেছেন। স্বামীজি অত্যন্ত বিরক্ত হলেন, বলেন আমি সন্ন্যাসী, আমি কি করে এই বাইজির নাচ দেখব? বলে তিনি সেখান থেকে উঠে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি পাশের ঘরে রয়েছেন, শুনতে পেলেন যে সেই বাইজি কাঁদছে আর দুঃখ করছে। যেই আর গান গাইছে যে প্রভু মেরে অবগুণ চিত্ত না ধরো, সমদর্শী হ্যায় নাম তিহারো, চাহে তো পার করো। প্রভু, আমি অনেক ভুল করেছি, দোষ করেছি, অবগুণ, আমার অনেক দোষ আছে, কিন্তু তুমি তো ক্ষমাময়, চিত্ত না ধরো, তুমি আমার এই দোষ ধরো না। সমদর্শী হ্যায় নাম তিহারো, তোমার নাম তো সমদর্শী, তোমার কাছে তো সবাই সমান, তোমার কাছে তো পাপী এবং পুণ্যবান সমান। চাহে তো পার করো, তুমি চাইলে কি আমি পার হতে পারবো না? যেই স্বামীজি এই গানের কথাগুলি শুনলেন, অমনি তিনি কাঁদতে কাঁদতে পাশের ঘর থেকে ছুটে এলেন। করজোরে সেই বাইজির সামনে বললেন, মা, আমার ভুল হয়ে গিয়েছে, আমি ভুল করে এই ঘর থেকে চলে গেছি, তোমাকে অপমান করা, দুঃখ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য ছিল না। কি অপূর্ব সম্মান নারীকে করেছেন স্বামীজি। বারংবার বলেছেন একটি কথা, যে নারীরা ছাড়া দেশের উন্নতি হতে পারে না। তাই দেখুন, এই সমগ্র বিশ্ব জুড়ে যে রামকৃষ্ণ ভাব আজকে ছড়িয়ে পড়েছে, তার কেন্দ্রস্থলে তিনি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন শ্রী শ্রী মা সারদা দেবীকে। যখন মা অবগুণ্ঠনরতা, কারোর সঙ্গে কথা বলেন না, বাইরের লোক মাকে কোনো দিন দেখেনি পর্যন্ত, তখন বিদেশ থেকে স্বামীজি চিঠিতে লিখেছেন, জ্যান্ত দুর্গা। শ্রী শ্রী মায়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে গুরুভ্রাতাদের লিখছেন যে মা হচ্ছেন জ্যান্ত দুর্গা, রামকৃষ্ণ গেলে যান, মায়ের কথা যেন বলবৎ হয়। মায়ের মঠটি আগে করা চাই, মায়ের মন্দির আগে চাই, আগে মায়ের থাকবার ব্যবস্থা করো। মা জগজ্জননী, স্বামীজি না চেনালে আমাদের সাধ্য কি তাকে চিনতে পারতাম? এমনকি স্বামীজির গুরুভ্রাতারা, শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্যেরাও অনেক সময় শ্রী শ্রী মাকে চিনতে পারেননি। এত লজ্জা পটাবৃতা হয়ে এবার জগজ্জননী এসেছিলেন। স্বামীজি চোখে আঙুল দিয়ে আমাদের চেনালেন, বলেন, জ্যান্ত দুর্গা, তোমরা করছো কি? আগে জ্যান্ত দুর্গার পূজা করো, আগে তার পূজা, তারপর সব। কি করছেন স্বামীজি? বিশ্ব বিজয় করে ফিরেছেন, এসে মায়ের কাছে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করছেন। তো মাকে প্রণাম করতে যাবেন, নিবেদিতা, মিস ম্যাকলয়েড, এরা সমস্ত রয়েছেন। স্বামীজি প্রণাম করতে যাবেন, তা বলছেন, মাকে তোমরা স্পর্শ করবে না, দূর থেকে প্রণাম করবে। কেন না? মা করুণা স্বরূপিণী। মুহূর্তে তিনি জগতের সমস্ত পাপ নিজের মধ্যে গ্রহণ করেন এবং তার স্থূল দেহ কষ্ট পায়। কে বুঝবে মাকে এমন করে? আমরা তো দেখছি মা একটি লাল পেড়ে সাদা শাড়ি পরা সাধারণ রমণী মাত্র। আমরা জানছি তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ গুরু পত্নী মাত্র। কিন্তু শ্রী শ্রী মা যে জগন্মাতা, স্বামীজি না চেনালে হয়তো সারা বিশ্বই চিনতে পারত না, কিংবা অনেক দেরি হয়ে যেত। বেলুড় মঠ থেকে বাগবাজারে উদ্বোধনে শ্রী শ্রী মাকে
প্রণাম করতে যাচ্ছেন স্বামীজি। কি করছেন? গঙ্গার জল ঘটি ঘটি পান করছেন। কি না, মাকে দর্শন করতে যাবেন, আর গঙ্গার জল নিয়ে সারা মাথা ভিজিয়ে ফেলছেন। এত গঙ্গার জল পান করছেন, সঙ্গে সঙ্গীরা বলছেন, স্বামীজি করছেন কি? আপনি পেট রোগা মানুষ, পেট খারাপ হবে, এত গঙ্গার জল পান করছেন। স্বামীজি বলছেন, বলো কি? জগদম্বাকে দেখতে যাচ্ছি, জগৎ জননীর দর্শন করতে যাচ্ছি, কি জানি মনের মধ্যে কোথাও কোনো পাপ আছে কি না। ভাবুন, বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ তিনি বলছেন, কি জানি মনের মধ্যে কোনো পাপ আছে কি না। এমনিভাবে মাকে চেনাচ্ছেন আমাদের বিবেকানন্দ। শুধু এক মাকে নয়, সমস্ত নারীর মধ্যে যে মাতৃত্ব রয়েছে তাকে বারংবার শ্রদ্ধা করতে, তার সামনে অবনত হতে শেখাচ্ছেন আমাদের বিবেকানন্দ। আমরা কি সেই বাণী সত্যি সত্যি গ্রহণ করতে পেরেছি? তাহলে আমাদের সমাজে মায়েদের এত অবমাননা কেন? আমরা বলি বটে আমরা বিবেকানন্দের আদর্শ এবং বাণী মুখস্থ করেছি, বাণী ও রচনা মুখস্থ করেছি, কিন্তু সত্যি সত্যি বোধহয় বিবেকানন্দকে আজও আমাদের জানা হয়নি। বিবেকানন্দ চাইছেন নারীর অগ্রগতি, এবং সেই নারী কেমন বলছে, ভুলিও না তোমার আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী। নারীকে আধুনিক হতে বলছেন স্বামীজি, কিন্তু সেই আধুনিকতা কেমন? আদর্শ আমাদের কারা? সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী। ভুলিও না তোমার উপাস্য উমানাথ। ভারতবর্ষের আদর্শ যে ত্যাগ, সেই ত্যাগের প্রতীক হচ্ছেন উমানাথ মহাদেব। বারংবার স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের সেটি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। বলছেন, এই ভারতবর্ষ তোমার সব থেকে পবিত্র ভূমি, আগে ভারত মাতাকে ভালোবাসো। আপনারা জানেন সেই ঘটনা। এতকাল আমরা ঋষিদের দেখেছি, তারা তপস্যা করেছেন মুক্তি লাভের জন্য। এতকাল আমরা ঋষিদের দেখেছি, তারা তপস্যা করেছেন ঈশ্বর লাভের জন্য, ভগবান লাভের জন্য, নির্বাণ লাভের জন্য, মোক্ষ লাভের জন্য, ব্রহ্ম লাভের জন্য। আর বিবেকানন্দ তার গুরুর কাছ থেকে শিক্ষা পেলেন যে নির্বিকল্প সমাধির চেয়েও উচ্চ স্তর আছে। হিমালয়ের গুহায় হাজার হাজার বছর ধরে মুনি ঋষিরা যে তপস্যা করছেন নির্বিকল্প সমাধি লাভের, তার চেয়েও এক উচ্চ অবস্থা আছে। সে অবস্থা কি? সে অবস্থা লাভ করতে গেলে হিমালয়ে যেতে হয় না। সে অবস্থা লাভ করতে গেলে আমার সামনে থাকা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে হয়। তাই বিবেকানন্দ বললেন, বহু রূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর। জীবে প্রেম করে যেই জন, জীবে দয়া নয়, জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। ভালোবাসা ওই গুরুর কাছ থেকে শিখেছেন। ভালোবাসতে হবে ঈশ্বরকে। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ দেওঘরের রাস্তায় পড়ে থাকা সাঁওতাল ঈশ্বরকে ভালোবেসেছেন, যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশচন্দ্রের মধ্যে থাকা মদ্যপ ঈশ্বরকে ভালোবেসেছেন, তার শিষ্য নরেন্দ্রনাথও জেনেছেন বহু রূপে ঈশ্বর রয়েছেন। লুচ্চা রূপে, ডাকাত রূপে, চোর রূপে, আবার কখনো পুণ্যাত্মা সাধু রূপে। ঈশ্বরের একটি মাত্র রূপ নয়, সমস্ত রূপে ঈশ্বর রয়েছেন। তাই বলছেন, বহু রূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর। কোন দেবালয়ে গিয়ে তুমি মাথা কুটছো? কোন ফুল বেল পাতায় তুষ্ট করার চেষ্টা করছো তোমার শিবকে? তোমার শিব তো না খেতে পেয়ে রাস্তায় পড়ে আছে। তুমি মুখ ঘুরিয়ে চলে যাচ্ছ, ভাবছো ফুল বেল পাতা দিয়ে দেবতাকে তুষ্ট করব। বিবেকানন্দ নতুন করে ভারতবর্ষকে চিনতে শেখালেন এই ঈশ্বরকে, যে ঈশ্বর পথের ধারে ধুলায় পড়ে আছেন। তাই তার রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা। তাই রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুরা ওই একটি গেরুয়া পরে দেশ থেকে দেশান্তরে ছুটে বেড়াচ্ছেন।
মানুষের সেবা করে চলেছেন, হসপিটাল প্রতিষ্ঠা করছেন, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করছেন, বন্যা হলে ত্রাণ কার্য করছেন, মানুষের ঘর বানিয়ে দিচ্ছেন, শিক্ষার আলোয় আলোকিত করছেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তর। এই শিক্ষা শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত শিক্ষা। সেই শিক্ষাই বিবেকানন্দ আমাদের মধ্যে জারিত করতে চাইলেন, যে শিক্ষার আলোকে আমরা নতুনভাবে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে শিখি। খুব সুন্দর একটি কথা প্রসঙ্গ মনে পড়ছে। একবার কিছু ভক্ত তারা কেদারনাথ দর্শন করে এসেছেন, কেদারনাথ দর্শন করে স্বামীজির কাছে এসেছেন। এসে বেলুড় মঠে এসে স্বামীজিকে খুব গর্ব করে বলছেন, স্বামীজি আমরা কেদার দর্শন করে এসেছি। স্বামীজি বলছেন, বাহ, খুব ভালো কথা, খুব পুণ্য করেছ। তা বাপু, এত পুণ্য টুণ্য করে তোমার কি হলো? তারা বলছেন, কেন স্বামীজি, আমরা কেদার দর্শন করেছি। স্বামীজি বলছেন, হ্যাঁ, তোমার কি হলো সেটা বলো। তারপর স্বামীজি একটু গম্ভীর হয়ে বলছেন যে দেখো, রিলিজিয়ান ইজ এ জার্নি, ইট ইজ সার্টেনলি আ জার্নি, but it is not a journey from Kolkata to Kedarnath. It is a journey from a brute man to a Buddha man. যে দেখো বাপু, সারা জীবন এই পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত এক বস্ত্রে ঘুরে বেরিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে থেকে ত্যাগ ও তিতিক্ষার তপস্যা করে তার এই দৈব জীবনটিকে, দিব্য জীবনটিকে সামনে থেকে দেখে যেটুকু জেনেছি তার সার হচ্ছে এই: ধর্ম একটি যাত্রা বটে, কিন্তু তা কলকাতা থেকে কেদারনাথ কিংবা বদ্রীনাথ কিংবা কাশী কিংবা জগন্নাথ ধামের যাত্রা নয়। তা একটি ব্রুট ম্যান থেকে বুদ্ধা ম্যান, তা একটি খারাপ মানুষ থেকে, পাশবিক মানুষ থেকে বুদ্ধত্বে উন্নীত মানুষের যাত্রা। বিবেকানন্দের জন্মদিন মানে আমাদের সেই যাত্রাপথে আরেক পা এগোনোর চেষ্টা করা। আমি কি পেরেছি? আমার হৃদয় কি কেঁদেছে আমার ভারতবর্ষের অগণিত অনাহার ক্লিষ্ট মানুষগুলির জন্য? আমার হৃদয় কি কেঁদেছে আমার দেশের মা বোনেদের জন্য যারা নিরন্তর অত্যাচারিতা হচ্ছেন? আমার হৃদয় কি কেঁদেছে শীতক্লিষ্ট মানুষগুলিকে আমি আমার সঞ্চয় থেকে একটি কম্বল কি দিতে পেরেছি? যদি পেরে থাকি, আমি বিবেকানন্দের পথে যাত্রা শুরু হয়েছে আমার। বিবেকানন্দ ধর্ম বলতে যে যাত্রাকে বুঝিয়েছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্ম বলতে যে যাত্রাকে বুঝিয়েছেন, সেই ধর্মপথে আমি চলতে শুরু করেছি, আমি এগোতে শুরু করেছি। সেই ভালোবাসার পথে উত্তরণ আমার শুরু হয়েছে। আর যদি আমার ভালোবাসা, যদি আমার পূজা শুধুমাত্র ওই দামি একটি ফুল আর মালায় সীমাবদ্ধ থাকে, একগোছা বেলপাতা কিংবা তুলসী পাতার মধ্যে আবদ্ধ থাকে, তাহলে বুঝতে হবে আমি বিবেকানন্দের পথে চলতে শিখিনি, বিচ্যুত হয়েছি। যে নতুন ভারত বিবেকানন্দ আমাদের চোখ দিয়ে দেখতে চেয়েছেন, যে জাগরণ তিনি আশা করেছেন, সেই জাগরণের অংশীদার আমি হতে পারছি না। সোজা ভাষায় বিবেকানন্দ বলছেন যে অনেক পুজো আজা করেছ, আগামী 50 বছর সমস্ত ঠাকুর দেবতা সরিয়ে রাখো, ভারতবর্ষই হোক তোমার আরাধ্য দেবতা। কি সাংঘাতিক কথা ভাবুন! আজকের যুগে হলে তো মনে হয় স্বামীজিকে অ্যারেস্ট ফ্যারেস্ট করে নিত, দেশদ্রোহী না কি তকমা দিয়ে। বলছেন 50 বছর সমস্ত দেবতা টেবতা সরিয়ে রাখো, ভারতবর্ষ হন তোমার একমাত্র দেবতা, একমাত্র আরাধ্য ভারত মাতা। অন্য সব দেবতাকে ভুলে যান, অনেক হয়েছে, শিব, কালী, দুর্গা, কৃষ্ণ, রাধা। তার মানে তিনি ভারতের দেবদেবীকে ভুলে যেতে সত্যি সত্যি বলছেন না। বলছেন, দেবদেবী তুমি দেখো তোমার সম্মুখে থাকা মানুষগুলির মধ্যে
অনাহার ক্লিষ্ট ওই শিবের সেবা করো না। যে দুর্গা তোমার বাড়িতে নিত্য অপমানিতা হচ্ছেন, তার উদ্ধারের জন্য তাকে একটু শিক্ষার আলোক দাও। এই নতুন উপাসনা পদ্ধতি বিবেকানন্দ আমাদের শেখাচ্ছেন। যে প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে এই কথাটি বললাম, যে আমরা দেখলাম একজন সাধু, তিনি ভারতবর্ষের শেষ প্রান্তে গেছেন, কন্যাকুমারিকা, দুর্গম সমুদ্র, আপনারা অনেকে হয়তো দেখেছেন, গেছেন নিশ্চয়ই। দুর্গম সমুদ্র, আমরা জাহাজে করে সেখানে পার হয়ে যেতে হয়, কি অকুতভয়। আমরা বলি বাঙালিরা নাকি খায় দায় আর ঘুমোয়। বাঙালিরাই তো সব করেছে এই দেশের। সুভাষচন্দ্র বোস বলুন, মাস্টারদা সূর্য সেন বলুন, এরাও তো সব বাঙালিই ছিলেন। সেই বাঙালি বীর সন্ন্যাসী কি করলেন? সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। ভাঙর সংকুল সেই সমুদ্র তিনি সাঁতরে পার হয়ে গিয়ে বসলেন ভারতবর্ষের শেষ প্রস্তর খণ্ডে। সেখানে বসে তিনি ধ্যানমগ্ন হলেন। 3 দিন 3 রাত্রি, কোনো খাদ্য নয়, জল নয়। কিসের ধ্যান? ভারত মাতার ধ্যান। এই নতুন করে আমরা দেখতে শিখলাম যে একজন ঋষি, যাকে শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার স্তুতি করে এই মর্তধামে নিয়ে এসেছেন, যাকে প্রথম দর্শনে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন তুমি নররূপী নারায়ণ। তিনি ভাবছেন আমি বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে, আমি কলকাতার সিমলাপাড়ায় থাকি, এ কি পাগলের কাছে এলাম, আমাকে বলছে কিনা নররূপী নারায়ণ। সেই নরেন্দ্রনাথ দত্ত, তাকে আমরা দেখছি তিনি তপস্যা করছেন, ধ্যান করছেন কার? ভারত মাতার। 3 দিন 3 রাত ভারতবর্ষের অখণ্ড যে রূপ, সেইটি স্বামীজির ধ্যানের বিষয় হলো। তাই যদি আমরা ভারতকে না ভালোবাসতে পারি, যদি আমরা আমাদের দেশের জন্য, সমাজের জন্য নিজের হৃদয়কে প্রস্ফুটিত না করতে পারি, তাহলে যতই আমরা ফুল বেলপাতা চড়াই না কেন, আমাদের বিবেকানন্দ পূজা অসমাপ্ত থাকবে। আজকের যুব সমাজ যদি এই বার্তাটিকে গ্রহণ করে, আমাদের দেশ, আমাদের সমাজ আরও সুন্দর হবে। আমরা আজকে স্বামীজির জন্মদিনে এই প্রার্থনা করি, ঠাকুর মা স্বামীজি, মা কালী, রাধাকৃষ্ণ, ঠাকুর মা স্বামীজি রয়েছেন, গণেশ আদি প্রভৃতি দেবতা রয়েছেন, সকলকে করজোরে স্তুতি করে আমরা কৃপা ভিক্ষা করি। তাঁরা কৃপা করে আমাদের হৃদয়কে এই নতুন আলোকে উদ্ভাসিত করুন, যে আলোক নতুন করে চিনতে শেখায় আমাদের চারপাশকে। আমাদের সম্মুখে থাকা ঈশ্বর আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়ে উঠুন। চলমান শিবকে আমরা দেখতে চাই, চলমান দুর্গাকে, চলমান কালীকে আমরা আরাধনা করতে চাই প্রতিদিনের কাজের মধ্যে দিয়ে। বিবেকানন্দ কৃপা বর্ষণ করুন আমাদের উপর। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। হরি ওম তৎসৎ। শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু। অবস্থা।